सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो प्राइम एशिया टीवी। मैं परमजीत सिंह बाठ तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करता। प्राइम फोकस प्रोग्राम है तो तुसीं सोचते होंगे कि रोज़ बंदे आउंदे आ, कदे कल्ले ते कदे दो ते आके सियासी गल्लां करके मुड़ जांदे आ, ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां दे उम्मीदवारां दीयां चर्चावां करके मुड़ जांदे आ। तुहाडे किन्ने ही सुनेहे आए कि आम लोकां दी भी गल करो, बेरोज़गारां दी भी गल करो। तुहाडे बेशुमार सुनेहे आए कि आम लोकां दा लड़ पल्ला ना छड्डो। लीडरां दा की है, लीडर तो अज लोगों के नाल है तो कल लोगों के नाल नहीं। अज आप इदां करते हैं, अज आप गल करांगे सियासत की। टिकटां वंड होईयां कोई माड़ी मोटी गल थोड़ी है, पर उधरले पासे जाण तो पहलां एक वो गल जिहड़ी साडे ते तुहाडे सारियां दे दिल दे बहुत नेड़े आ, आपां वो करनी है। वो इस करके करनी है क्योंकि बहुत सारे प्रवासी ਵੱਖ-ਵੱਖ मुल्कां दे विच रहण वाले पंजाबी जिन्हां नूं दर्द है पंजाब दा, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਸੂਬੇ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸੂਬਾ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਣ। ਜਾਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਧ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, घट्टो घट्ट उन्होंने अगली पीढ़ी को मिल जाए। ये उन्होंने मन च हुंदा हमेशा, पर यह नहीं उन्होंने समझ आती होंगी कि असीं करिए की पंजाब दे विच जाके। पंजाब च बहुत कुछ करने वाला। मैं एक बेनती तुहानूं करां कि तुसीं विदेशों दे विच बैठियां ने बहुत बार ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां दे लीडरां लई वोटां मंगियां। इस करके नहीं मंगियां कि तुसीं कोई काम कराउणे हुंदे आ, तुसीं इस करके आपो अपने पिंडां नूं, घरां नूं, परिवारां नूं, रिश्तेदारां नूं टैलीफोन कदे नहीं करते कि तुसीं इत्थे आके अहुदेदारियां लैणीਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਮੂਹਰਿਓਂ ਅਗਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ जिन्नी क साडे च हिम्मत है उन्ना क काम कर लीए। तो काम हो रहा। कबड्डी दे उत्ते आपां बहुत पैसे लाए, करोड़ां रुपया हर साल लगता। तो कबड्डी साडी जिंद जान है भाई, कबड्डी सानू चंगी लगती है तां लाउने आ पैसे। मैनू भी देखनी सोहनी लगती है, तुहानू भी, तुसीं कमा के लाउने उत्ते पैसे। बड़े बड़े आपां टूरनामेंट कराउने आ, पर सिट्टा की निकलिया? कदे नशे दीयां गल्लां, कदे गैंगस्टरां दे दखल दीयां गल्लां, कदे लड़ाई पढ़ाई दीयां गल्लां, कदे अनुशासनहीनता दीयां गल्लां। मैं नहीं कहना कि कबड्डी बंद कर दिओ, मैं सिर्फ ये कहना कि पंजाब दे एक पिंड ने एक मॉडल सैट किया। जे किते असीं उस मॉडल नूं आपो अपने पिंडां दे विच लागू करन च कामयाब हो जाइए ना, साडी अगली पीढ़ी सुधर जाऊ, साडे बच्चों का भविख सवर जाऊ। वो पिंड किहड़ा? पंजाब दे विच भदौड़ सुणिया तुसीं? भदौड़ दे नेड़ला पिंड है जंगीआणा। तो उस जंगीआणा पिंड दे विच पिछले 8 सालों तो एक उद्यम हो रहा। तो उद्यम की है? वो उद्यम है कि पिंड दे निआणिआं दे टूरनामेंट कराउंदे, वो सिर्फ पिंड दे बच्चों का। तो जदों वो पिंड दे बच्चों का टूरनामेंट कराउंदे आ, तो उदों बाहरले किसी पिंड का कोई बच्चा नहीं उह च खेड सकदा। तो असीं की करदे आ? असीं ओपन क्लबां दे मैच कराउंदे आ। कई वारी साडे पिंड का कोई भी खिडारी नहीं हुंदा, पर असीं दर्शनी जिहड़े आ वो कबड्डी दे खिडारी सददे आ। ਇੱਕੋ दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੰਗੀਆਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ, ਕੀ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਜੰਗੀਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਨੇ, ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਨੇਜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਪੂਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਪਾਓ, ਬਕਾਇਦਾ ਚੂਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? 10, 20, 40, 50, 100 नहीं,
450 ਲੋਕਾਂ ने हिस्सा लिया, जिहदे विचों बहुते बच्चे सी 11 साल तो लैके 50 साल तक की उम्र दे। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ सिख खेडां हर साल ਵੱਖਰੇ शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। मैं हर बार उन्हां दा जिक्र करदा, मेरी कोशिश हुंदी है कि उत्थे अपड़िया जाए, तो उत्थे जाण दा सब तो वड्डा कारण की है कि उत्थे छोटे बच्चों दीयां खेडां कराउंदे। ओह वड्डियां दीयां तां कराउंदे ही है, छोटे बच्चों दीयां। छोटे बच्चे सॉकर खेडते हैं, जिन्होंने फुटबाल कहते हैं, हॉकी खेडते हैं, दौड़ा लाउंदे आ, बहुत सारे मुकाबले होंदे आ ते सारा साल वो बच्चे तैयारी करते हैं। सेहत भी चंगी, मानसिक तौर पर भी वधिया, टीम भावना भी आउंदी है। तो होर सानूं चाहीदा की है, मापियां दे नाल भी जुड़े रहिंदे आ, सारा साल मापे उन्हां नूं तैयारी कराउंदे आ। ते बिल्कुल उदां दा उद्यम पिछले 8 साल तो पंजाब दे जंगीआणा पिंड 'च हो रहा। तुसीं ये देखो कि कोई धड़ेबंदी नहीं, पिंड दे विच वख-वख सियासी पार्टियां दे नाल संबंध रखदे लोग आ, पर जदों पिंड दीयां खेडां कराउणीਆਂ सारे इकट्ठे आ ते रुपईए भी बहुते नहीं लगते, लख खंड रुपईए दे विच काम निबड़ जांदा। सारा पिंड इकट्ठा हुंदा, लंगर प्रशादा भी आप तैयार करते हैं, लंगर प्रशादा वरताउंदे भी आप है, चूना भी आप पाउंदे आ, तैयारियां भी आप करते हैं, सब कुछ आप करते हैं। तो तुसीं एक अंदाज़ा लाओ, जिस पंजाब दे विचों नशे दीयां गल्लां चलदियां, जिस पंजाब दे विचों ये चर्चा चलदी हुंदी है कि भाई साडे न्याणे तां मोबाइल नहीं छड्डदे, टैब नहीं छड्डदे, कंप्यूटर नहीं छड्डदे, टीवी मूहरे नहीं उठदे, तो जे पंजाब दे एक पिंड दे विचों 450 लोग खेडां 'च पार्टिसिपेट करते हैं इक्को दिन, तो तुसीं अंदाज़ा ला लो कि उस पिंड दा भविख किन्ना चंगा होएगा। घट्टो घट्ट 450 लोग तो रिश्त पुष्ट हो गए ना, तो उत्साह किदां दा, रल के बह गए, वो एक वक्री चीज़ है। तो उद्घाटन भी किसी सियासी लीडर तो नहीं कराउंदे। मैं सारियां चीज़ां बरीकी दे विच इस करके दसदा, तुसीं सियासत सुननी होनी आ, पर मैनूं सी मैं अज काम की गल जिहड़ी मेरे दिल नूं लगी मैं वो दस दियां। उद्घाटन जिहड़ा पिंड दा सब तो उच्च दर्जे का खिडारी है, उद्घाटन वो करूगा, रौला ही मुक गया, सीधा ही रौला मुक गया। दूसरे नंबर ते अवार्ड देना, जिहड़ा वधिया खिडारी उन्होंने अवार्ड देना। हुण इस तरह दीयां खेडां जे पंजाब दे हर एक पिंड दे विच होण लग जाण, लख रुपईए 50,000 च भी हो सकदियां। पिंड दे मोतबर सज्जणां दे नाल गल हुंदी सी, वो कहंदे 50,000 दे विच भी हो सकदियां। ते सारे पिंड दे बच्चे तैयार हो गए, सेहतमंद हो गए, ते वो सारा साल प्रैक्टिस करते होने आ। कोई 100 मीटर की, कोई 200 मीटर दौड़ दी, कोई 400 की, कोई 500 की, कोई 5000 मीटर दौड़ दी। तो उत्साह कितना होगा, टीम स्पिरिट कितनी आई होगी। नहीं तो उही बच्चे अपने घरों के कमरियां च बड़े रहने, स्क्रीनां के मुहरे अखां भी खराब होनियां, मानसिक तौर के उत्ते भी जिहड़ी खराबी तो होनी होनी है किते। सो जंगीआणा पिंड के सारे लोगों को बधाई कि तुसीं भाईचारक सांझ दा सुनिया दिंदे होए खेडां कराउने ते पिंड वाले बच्चों दीयां खेडां कराउने। ये बहुत वड्डा उद्यम है। जे असीं आपो अपना पिंड बचा लीए, पंजाब आपे बच जाना। तो मैं तो प्रवासी पंजाबियों को भी सद्दा दिना कि कई बार तुसीं पुछदे हुंदे हो कि कित्थों शुरू करिए, किवें करिए। पिंड के बच्चों दीयां करा दिओ खेडां, छड्ड दिओ क्लबां क्लुबां, जिथे कराउणीਆਂ भी कराओ, मैं मना नहीं करता, मैं नहीं कहना वो माड़ीਆਂ, पर पिंड के बच्चों की सहभागिता, उन्हां दा इन्हां खेडां दे विच हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। तो उहदे लई जरूरी नहीं कि कबड्डी, उहदे लई जरूरी नहीं कि कुश्ती, उहदे लई जरूरी नहीं कि फुटबाल ते हॉकी जिथे बड़े तामझाम की लोड़ है। दौड़ां करा दिओ, छालां करा दिओ, किड्डी कबड्डी किते गल है, पर सारा पिंड जिहड़ा वो किते ना किते इकट्ठा जरूर होवे, एक थां दे उत्ते जिहड़ा वो जरूर होना चाहिए। सो जंगीआणा पिंड के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि तुसीं घट्टो घट्ट सानूं एक प्लेटफॉर्म जिहड़ा सिरज के दिता। हुण आपां आउणे आ भाई पोलीटिकल सियासी मुद्दों के वल, गर्मा गर्म ठा ठा। बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिता जी। बलविंदर कुमार नूं जलंधरों टिकट दी है, तो बलविंदर कुमार जिहड़े ने वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पढ़े हुआ। मैं इस करके बलविंदर कुमार तो शुरू की है क्योंकि बलविंदर कुमार ने 2019 दे विच भी बहुजन समाज पार्टी की टिकट ते चोण लड़ी सी ते वोटां 2 लाख तो भी उपर लै गया सी। ते जिहड़ा कैंडीडेट 2 लाख वोटां एक लोक सभा हल्के तो लैके जाण दी समर्था रखदा ना, उन्हूं तकड़ा कैंडीडेट मन्निया जांदा, ठोकमा ऐन सिरे वाला कैंडीडेट। ते हुण जलंधर तो एक तो हो गया सुशील कुमार रिंकू साहब उम्मीदवार, दूसरे हो गए बलविंदर कुमार होरी। श्रोमणी अकाली दल ने अजे जलंधर तो अपने उम्मीदवार का ऐलान करना, इसे तरीके कांग्रेस पार्टी ने अजे उम्मीदवार का ऐलान करना। चरणजीत सिंह चन्नी होरां दी चर्चा चलती है। हुण बलविंदर कुमार कौन ने? मैं पहला दस्सिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो पढ़ाई लिखाई की है, बाद में एक बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार के पत्रकार रहे, भारत पत्तर का अखबार है। फिर उन्होंने अपना अखबार कढ़िया, बहुजन समाज पार्टी के शामिल हो गए। करतारपुर तो विधान सभा की चोण लड़ी, सफल नहीं हो सके। फिर जलंधर तो लोक सभा हल्के के लिए बसपा ने उन्होंने उम्मीदवार बनाया, 2 लाख तो वध वोटां लै गए। तो कल देर शाम जसवीर सिंह गढ़ी होरां ने ऐलान कर दिता कि बलविंदर कुमार बसपा की टिकट ते जलंधर तो उम्मीदवार होंगे। तो मैं ये गल क्लीयर कर दिना
कि जे बहुजन समाज पार्टी दे लई सारे पंजाब दीयां 13 लोक सभा सीटां ते 14वीं चंडीगढ़ दी, इन्हां 14 ਦੀਆਂ 14 सीटां दे विचों जे किसी सीट तो बहुजन समाज पार्टी सब तो वध वोटां लैके जाण दे विच कामयाब हो तो जलंधर है, तो उत्थों अगलिਆਂ ने पढ़िया लिखिया बंदा जिहड़ा उन्होंने उम्मीदवार बनाता। पर ऐतकी बसपा का किसी दे नाल गठ जुड़ नहीं है। पिछली बार सिमरजीत सिंह बैंस उन्हां दे नाल सन, पिछली बार डॉक्टर धर्मवीर गांधी उन्हां दे नाल सन, पिछली बार सरदार सुखपाल सिंह खैरा होरां दी उस वेले सरगर्म पार्टी उन्हां दे नाल सी, पर ऐतकी बसपा इकल्ली है। अकाली दल दे नाल भी उन्हां दा गठ जुड़ नहीं है। सो देखते हैं कि बलविंदर कुमार होरां दा प्रदर्शन जिहड़ा वो किस तरीके दा जिहड़ा वो रहिंदा है। इसे तरीके सरदार जगजीत सिंह होरी जिहड़े आ उन्होंने पटियाले तो कैंडीडेट बनाया बहुजन समाज पार्टी ने। पटियाले तो देखो हुशियारपुर के उम्मीदवार का पहला ऐलान हो चुका, फिरोजपुर के उम्मीदवार का ऐलान बसपा कर चुकी है। हुण पटियाला ते जलंधर के उम्मीदवारों का ऐलान होने तो बाद कुल 4 उम्मीदवार हो चुके हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी थापड़ा दे के मैदान में ले आई है। सो जगजीत सिंह होरी जिहड़े आ वो पहला 2 विधान सभा हलकियां तो चोण लड़ चुके हैं, सनौर तो भी लड़ चुके हैं, ते दूजे पासे एक होर विधान सभा हल्के तो भी वो बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चोण लड़िया। इसका मतलब पुराने बंदे ने, पटियाले के जिला प्रधान रह चुके हैं, इस वेले बहुजन समाज पार्टी के सूबा जनरल सकत्तर के अहुदे ते काम कर रहा। सो जिहड़ी चर्चा पहला चलती सी ना कि बसपा ने भाई टिकट देखो किद्दां दित्ती है और फिरोजपुर वाली टिकट एक दिन पहला बंदा शामिल होया तो उन्होंने टिकट देती, पर हुण बलविंदर कुमार भी बसपा के पुराने बंदे ने, इधरले पासे जगजीत सिंह होरी भी बसपा के पुराने बंदे आ, ते इन्हां दोवां नूं टिकट दे के मुकाबले उन्होंने रोचक बनाते हैं। खास तौर पर जलंधर लोक सभा हल्के का जिहड़ा हुण मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाना, क्योंकि जे चन्नी साहब आउंदे आ, दूजे पासे सुशील रिंकू साहब ने, ते नाल दी नाल आम आदमी पार्टी ने भी इत्थों कोई बंदा लिया के उन्होंने टिकट तो देनी हो देनी है। श्रोमणी अकाली दल वालों पवन कुमार टीनू साहब जिहड़े आ उन्हां दी संभावना जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा है कि भाई उन्होंने टिकट दी जा सकती है। सो कई तरह दीयां कनसूआं, कई तरह दीयां चर्चावां ने, पर बहुजन समाज पार्टी देखो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ते भाजपा ते आम आदमी पार्टी तो बाद पंजाब दे विच जे किसी सियासी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े कीते हैं तो बसपा। बाकी वड्डियां 2 जिहड़ियां सियासी पार्टियां ने वो अजे थोड़ियां पिछे रह गईयां सी। आपां श्रोमणी अकाली दल का भी जिक्र करांगे। वैसे तो आपां मन के चल सकते हैं कि अद्धे उम्मीदवार अकाली दल के मैदान च आ गए, क्योंकि जे श्रोमणी अकाली दल ने चंडीगढ़ की लोक सभा सीट लड़ी, अपना उम्मीदवार खड़ा किया, तो अकाली दल के 14 उम्मीदवार मैदान च होणगे। 7 उन्होंने एक बारी ले आंदे। ये 7 उम्मीदवार कौन ने? की टकसाली अकाली ने दूसरियां पार्टियां दे विचों आए बंदियां नूं टिकटां दित्तियां? किन्ने क ताकतवर, किन्ने क मजबूत उम्मीदवार ने? क्योंकि मैं पहले ही दसदा जावां कि अकाली दल दे लई करो जां मरो वाली स्थिति है। सरदार प्रकाश सिंह बादल दुनिया ते नहीं, उन्हां दे जाण तो बाद ये पहली चोण है। सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब दे लई बहुत वड्डी प्रीखिया ते पिछले 2.5 पौने 3 दहाकियां तो बाद पहली बार है कि श्रोमणी अकाली दल कोई लोक सभा की चोण इकल्लियां लड़ रहा। नहीं तो हमेशा अकाली दल लोक सभा दीयां चोणां समझौता करके लड़दा सी, चाहे समझौता बहुजन समाज पार्टी नाल होवे ते चाहे 23-24 साल लगातार उन्हां दा चलिया समझौता भारतीय जनता पार्टी दे नाल होवे। ऐतकी भी अकाली दल के बहुते लीडरां नूं आस सी कि बीजेपी नाल समझौता हो जाना, 4-5 सीटां ते गल बन जाणीआं, पर गलबात टुट गई। अगले भी अड़ गए ते पछां भी नहीं हटे। लंबी चौड़ी चर्चा तो बाद आखिरकार उम्मीदवारों का ऐलान कर दिता ते आपां शुरू ही श्री आनंदपुर साहब तो होने। हुण श्री आनंदपुर साहब लोक सभा हल्के की सीट एक ऐसी सीट है जिथे श्रोमणी अकाली दल के 2 लीडरां दा आपस दे विच जोर लग्या सी कि टिकट मैं लैनी है, दूजे कहंदे सी टिकट तुहानूं लैण नहीं देनी, टिकट तां मेरी है। एक अकाली दल दे लई डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साहब कहंदे सी कि भाई मेरा हक बनता है, क्योंकि डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा रोपड़ विधान सभा हल्के तो चोण लड़ते आ, उत्थों जिते भी सी ते सिੱਖਿਆ मंत्री भी बने सी ते एक बार लोक सभा की चोण लड़ भी चुके हैं। प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब कहते सी मैं इत्थों MP रहा ते जिहड़े हल्के तो मैं MP रहा ते मेरी तो उत्थों टिकट की दावेदारी बनती है। दोवें बराबर सरगर्मियां कर रहे सी ते दोवें ऐलानियां कहंदे सी कि भाई असीं इत्थों टिकट के दावेदार हाँ। ते अकाली दल दे लई ये बहुत औखा हो गया सी, पर सियासत भी बड़ी तिखी चीज़ है, नुकीली चीज़ है, टेढ़ी चीज़ है, जिहड़ी आम बंदे ते पत्रकारां दे भी समझ नहीं आउंदी। असीं 1 महीना श्री आनंदपुर साहब ते पटियाला लोक सभा हल्के नूं जोड़ के देखते रहे कि जे दोनों लीडरां नूं एडजस्ट करना तो अकाली दल ये कर सकदा कि चंदूमाजरा साहब नूं पटियाले भेज देवे जिथों MP रहे आ, ते डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साहब नूं आनंदपुर साहब तो चोण लड़ा देणगे। पर तुसीं देखो कि लीडरां दे कोले घुंडियां बहुत हुंदियां, ते अज जदों टिकटां
ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਧਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਦੋਏ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਦੋਏ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੀਡਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਐਮਪੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਪਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਪੜਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਦਾ ਐਮਪੀ ਆ, 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਐਮਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਕੀ ਅਜੇ ਵੀਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਈ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ, ਐਕਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-2.5 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਤਕੀ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕੌਣ ਲੜਦੇ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ,
श्री फतेहगढ़ साहब तो भी टिकट देती, पर बठिंडा लोक सभा हल्के तो टिकट नहीं दी अजे, वो खाली रखिया। खडूर साहब तो नहीं टिकट दी। हुण NK शर्मा बहुत लंबे समय तो अकाली दल च ही ने, अकाली दल के खजानची रहे है, बਨੂੜ तो MLA भी बनते रहे, ऐतकी सीट हार गए सी अपनी। तो वो पिछले दिनी जदों सरदार सुखबीर सिंह बादल पंजाब बचाओ यात्रा करते करते पटियाले वाले पासे आए सी, तो जिस थां दे उत्ते NK शर्मा नूं बिठाया गया सी, उहनूं साफ देखदे लगदा सी कि NK शर्मा कैंडीडेट होणगे। हुण NK शर्मा साहब का मुकाबला होना किहदे नाल है? डॉक्टर बलवीर सिंह सेहत मंत्री पंजाब, आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट वो ने, बीबी परनीत कौर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वो ने, कांग्रेस पार्टी वालों सब तो वध चर्चा डॉक्टर धर्मवीर गांधी की है। हुण जे डॉक्टर गांधी नूं भी टिकट मिलती है तो मतलब डॉक्टर धर्मवीर गांधी, बीबी परनीत कौर, डॉक्टर बलवीर सिंह ते इधरले पासे NK शर्मा साहब के विचाले चार कोणा मुकाबला होएगा। कौन जितदा है, कौन हरदा, किहनूं वोटां घट पैंदियां, किहनूं वध निकलदियां, ये तो गल्लां हौली हौली पता लगणगीਆਂ। चलो पटियाले का काम क्लीयर हो गया। श्रोमणी अकाली दल ने अमृतसर तो अनिल जोशी साहब नूं टिकट दी। 2.25 साल पहले अनिल जोशी साहब भारतीय जनता पार्टी छड्ड के श्रोमणी अकाली दल च आए सी ते 2.25 सालों के विचों दूसरी बारी टिकट लैण च कामयाब रहे हैं। आउंदे उन्होंने विधान सभा की चोण लड़ाई वो हर गया सी ते हुण अमृतसर लोक सभा हल्के तो भी श्रोमणी अकाली दल ने यकीन उन्हां दे उत्ते ही प्रगट किया। हालांकि शुरू दे विच किते किते सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया साहब का भी चर्चा चलता सी कि श्रोमणी अकाली दल उन्होंने चोण लड़ा सकता, क्योंकि उन्होंने अपना मजीठा विधान सभा हल्का भी इसे लोक सभा हल्के का हिस्सा है। चलो हुण अनिल जोशी साहब का मुकाबला किहदे नाल है? उत्थों सब तो पहला उम्मीदवार का ऐलान होया सी आम आदमी पार्टी वालों कुलदीप सिंह धालीवाल, वो भी कैबिनेट मंत्री ने। दूसरे पासे तरनजीत सिंह संधू साहब बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों सियासी लड़ाई ऐतकी वो लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वालों बहुत ही संभावना कि गुरजीत सिंह औजला मौजूदा मैंबर पार्लीमेंट जिहड़े है टिकट उन्होंने मिल जूगी। वैसे जोर OP सोनी साहब भी लाई जाते हैं। जो हालात गुरदासपुर के ने उही हालात अमृतसर के है। श्रोमणी अकाली दल 2.5 दहाके बाद इस लोक सभा सीट तो चोण लड़न लग्या, क्योंकि जिन्नी देर बीजेपी दे नाल समझौता रहा, गुरदासपुर की सीट दे वांग अमृतसर की सीट भी श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी नूं छड्डदा सी। इस करके क्योंकि पुराने बंदे मैदान दे विच लिआंदे आ, चंदू माहिरा साहब पुराने बंदे ने, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साहब पुराने बंदे ने, NK शर्मा साहब भी पुराने बंदे ने, श्री फतेहगढ़ साहब हल्के तो टिकट दी गई है गुरदेव सिंह बादल साहब के रिश्तेदारी दे विचों, वो भी बंदे पुराने ने। सो बहुते पुराने बंदियां नूं टिकटां दित्तियां गईयां। हुण तां जोशी साहब भी पुराने ही ने, पाई 2.25 साल हो गए उन्हां नूं मैदान दे विच आयां नूं। सो श्रोमणी अकाली दल ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान इस वेले कर दिता, पर सब तो अहम ऐलान संगरूर संबंधी है कि उत्थों उम्मीदवार किहनूं बनाया गया। ते उहदे तो भी वध महत्वपूर्ण है कि बठिंडे वाली सीट श्रोमणी अकाली दल ने ऐलानी क्यों नहीं, फिरोजपुर तो उम्मीदवार का ऐलान किया क्यों नहीं? क्योंकि पिछली बार ये 2 ही तो सीटां सी जिहड़ियां श्रोमणी अकाली दल ने जित्तियां सी, बाकी सीटां तो अकाली दल हार गया सी। सो 2 सीटां अजे खाली ने। खडूर साहब का इन्हां सीटां दे नाल कनैक्शन की है, सारियां चीज़ां आपां जोड़ के अगले पासे लैके जाने। बीते कल का दिन पंजाब की राजनीति दे विच बहुत ज्यादा उतराव चढ़ाव का दिन रहा। मैं वैसे पिंड जंगीआणा तो गल शुरू की सी, लिया एक रिस्की सी कि भाई लोकपक्षी गल नूं जदों सियासी तौर के उत्ते धमाके हुंदे होण, पंजाब दे लोग सुणगे कि नहीं सुणगे, पर मैनूं आस है तुसीं सुणोगे जरूर। तुसीं देखो कि सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा साहब का परिवार श्रोमणी अकाली दल दे विच वापस आया। परमिंदर सिंह ढींडसा साहब ने सरगर्मियां शुरू करतियां कि सानूं भी लगदा सी कि संगरूर तो श्रोमणी अकाली दल परमिंदर सिंह ढींडसा नूं टिकट देगा, पर विचे चर्चा चलण लग पई कि इकबाल सिंह झूंदा अकाली दल के कैंडीडेट होणगे, पर ढींडसा परिवार बोलिया नहीं सी। मीटिंगां परमिंदर सिंह ढींडसा दीयां जारी सी, पर जदों बीते कल लिस्ट आई संगरूर का नाम आया तो मूहरे परमिंदर सिंह ढींडसा का नाम नहीं सी, मूहरे नाम लिखिया सी इकबाल सिंह झूंदा। तो इकबाल सिंह झूंदा वो अकाली दल के लीडर ने। जदों ढींडसा परिवार अकाली दल तो बाहर जाके बीजेपी दे नाल समझौता कर गया सी, तो इकबाल सिंह झूंदा ही संगरूर ते बरनाला जिलिਆਂ का अकाली दल का सारा काम कर देखते सी। चलो कोई गल नहीं, जे कले नाम के ऐलान की गल होंदी तो कोई गल नहीं, अकाली दल एक पार्टी है, पार्टी जिन्होंने मर्जी टिकट दे सकती है। पर कहानी की हुई कि सुखदेव सिंह ढींडसा साहब का परिवार आप चोण नहीं सी लड़ना चाहता, कि परमिंदर सिंह ढींडसा बैठकां एवें ही कर रहे सी। पर तुसीं देखो हुण असल दे विचों अंदरलियां गल्लां बाहर आईयां। सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा होरां ने
ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਟਿਕਟ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿੱਧਰ? ਨੰਬਰ 1, ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਲੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਬਿਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜੇ 7 ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ 2019 ਚ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤੇ, ਤੇ 3 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 2 ਵਾਰੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਐਤਕੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਵਾਰ 2014 ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਔਖੀ ਸੀਟ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਸਾਂ 20,000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾਊਗੀ? ਮੈਂ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਘਟੂਗਾ, ਵਾਪਰੂਗਾ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਬਹੁਤੀ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਤਾਂ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ ਬਈ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧੋਬੀ ਪਲਟਾ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਲੋਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਾਰੀ ਖਲੋਤੇ, ਹਾਰ ਗਏ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰੀ 1 ਵਾਰੀ ਖਲੋਤੇ, ਜਿੱਤ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਖੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ, ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੇ, ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ, ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਜੂ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਜ਼ਬ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਏ, ਐਤਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆ। ਹਲਕਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਰਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੇਫ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ 20,000 ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 23 ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ 23 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਸਨ।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਨੇ ਕੰਢੇ ਲਾਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਰਾਣਾ KP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਟ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਵੀ ਖੂਬ ਫੱਬ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਜਿੰਨੀ ਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਆ, ਇਕੱਠ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ MLA ਨੇ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਕਹੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਗੜ ਕੇ ਆਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਕੁ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਆ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਪੜਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ JP ਨੱਡਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੁਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋ ਤਿਆਰ, ਜਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਨਮੋ ਐਪ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, 12 ਲੱਖ, ਤੇ 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੋ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
तकरीबन 450 तो वध उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। हाईएस्ट हुण तक भाजपा ने कदे इन्नियां सीटां ते चोण नहीं सी लड़ी जिन्नियां सीटां ते एतकी चोण लड़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी दे नालों उम्मीदवारों का ऐलान करन दे विच भी अगे है। सो इस करके आ संकल्प पत्र जिहड़ा इहदे उत्ते सारियां दीयां नज़रां जिहड़ियां उह टिकीआं रहणगीआं। सो सियासी तौर दे उत्ते पंजाब दे विच बहुत वड्डा रौला रप्पा, टिकटां अनाउंस होणीआं अजे होर ज़्यादा, अजे कई कुछ जिहड़ा अगले पासे नूं तुरना, कई लीडरां ने पार्टियां छड्ड के जाना, पर सब तो वड्डा धमाका श्रोमणी अकाली दल दे अंदर होया, इह आपां कह सकदे हां। जिवें आपां अज दे प्राइम फोकस की शुरुआत की सी पिंड जंगीआणा तो, मैं बार बार याद इस करके दवाना कि किते राजनीति की खेड दे विच आपां लोकां दी खेड ना भुल जाइए भाई। उसे तरीके प्रोग्राम के अंत दे विच आपां सारिਆਂ ने सुख मंगनी है भाई, क्योंकि पहला अजे रूस ते यूक्रेन का युद्ध तो समाप्त नहीं होया, उत्थे अजे गोले गाले डिग्गी जाते हैं, आम लोगों दीयां जानां जाई जांदियां, खे खराबा प्रॉपर्टी का तो होर बहुत सारिया चीज़ों का बहुत होया। उहदे तो बाद गाजा पट्टी ते इजराइल वालियां दा पंगा पै गया सी। अजे भी गाजा पट्टी दे विच वसदे लखां लोग, उन्हां नूं 2 डंग दी रोटी तक नहीं पूरी लभदी, बच्चे बड़ी समस्या दे विच ने। कसूरवार कौन है, एक बखरा इशू है। पर हुण ईरान ते इजराइल दा आपस विच पंगा पै गया। चर्चावां इह ने कि आउण वाले कुछ घंटिਆਂ दे विच ईरान इजराइल दे उत्ते हमला कर सकदा, ते कलियां गल्लां नहीं। भारत समेत बहुत सारे लोगों ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि जे कोई भारती ईरान जां इजराइल दे विच रहिंदा ते ਉਹ अपनी जानकारी जिहड़ी है भारतीय अंबैसी तक अप्पड़ दी करे, घरों बाहर निकलण तो गुरेज करे, ते बाकी भारत दे सारे नागरिकां नूं ਇਹ सलाह देती है कि भाई तुसीं ईरान ते इजराइल दी यात्रा करन तो गुरेज करो जे तुसीं आउण वाले दिनां दा कोई प्रोग्राम बनाया। ते नाल दी नाल ईरान दा जिहड़ा आकाश है, जित्थों दी भारतीय जहाज़ उड़ के बड़े आराम दे नाल जांदे सी, भारत ने ईरान दा आकाश भी हवाई जहाज़ां दे लई वरतना बंद कर दिता, अपने रूट थोड़ा जिहा तब्दील कर लिया। इहदे तो हुण कारण की है? असल दे विच होया की सी कि सीरिया दे विच जिहड़ी ईरान दी अंबैसी है, उहदे नेड़े इजराइल ने कुछ हमले कीते सी, ते उन्हां हमलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ईरानी फौज ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ मौत हो गई। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ईरान ने ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਸ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ईरान ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।